네덜란드 베겔 누테이드 경기장 현지에서 보내드리고 있는 2022 베겔 3쿠션 당구 월드컵 8강전 두 번째 경기입니다. 자, 이번 경기는 세계 랭킹 1위 딕 야스퍼스와 이번 시즌 우승 경험이 있는 에디 맥스 선수의 경기로 준비를 해봤는데요. 세계 최고 수준의 경기를 또 한국의 잠 못 드는 당구 팬들을 위해서 여러분께 준비해봤습니다. 자, 현재까지 이제 대진표 먼저 확인을 해드리겠습니다. 다니엘 산체스와 토브연 브롬날 선수가 두 명의 튀르키예 선수를 꺾고 4강전에서 맞붙는 대진이 완성이 됐고요. 이번 조에서는 김행직 선수와 이충복 선수 그리고 야스퍼스와 에디맥스 선수의 승자가 또 한 자리 4강전의 자리를 차지를 하겠습니다. 참 이 모든 한 경기 한 경기가 다 명경기 명선수들이라서 어떤 경기를 중계할지 참 고르기도 힘들겠어요. 네. Dames en heren, welkom terug bij de World Cup 3 banden hier in Veghel. En natuurlijk ook een hartelijk welkom aan de biljartliefhebbers die Ziggo Sport hebben ingeschakeld. We zijn toe aan de laatste wedstrijd van vandaag. De tweede ronde van de kwartfinales. En als Nederland hebben we nog één ijzer in het vuur en die komt nu aan de beurt. Ook deze partijen gaan weer naar 50 carambols zonder gelijkmakende beurt. En elke speler heeft 2 time-outs ter beschikking. Dames en heren, wil graag even controleren of uw telefoons op stilstaan. Dank u. Dan kondig ik graag de spelers die gaan strijden voor een plek in de halve finale aan u voor. Op tafel 3 is het een Koreaans onderrondje. Hij is verantwoordelijk voor de uitschakeling van een landgenoot. Met een eindsprint won hij wat geflatteerd van Jeffrey Jorissen met 50-30. Hij is de winnaar van de eerste World Cup gehouden hier in Veghel. Dames en heren, Hyun-Yik Kim. Hij speelt tegen de man die via een kwalificatietoernooi zich heeft weten te plaatsen voor het hoofdtoernooi. En hij won zijn 8e finale overtuigend met 50-34. Dames en heren, Chu Bok Lee. En deze wedstrijd stond onder leiding van Gilbert Prinsen en Willem Hofman. En op de tv-tafel kijken we naar een echte Nederland-België confrontatie. Iedereen schrok een beetje van zijn eerste partij, die hij met 40-18 verloor. Vanaf dat moment heeft hij zich gerevancheerd en elke wedstrijd vol overtuiging gewonnen. Hij is regerend wereldkampioen en de nummer 1 van de wereld. Dames en heren, Dick Jaspers. Hij speelt tegen de man waar hij vaak met en tegen speelt. De afgelopen periode hebben ze nog van elkaar gewonnen en verloren. Ze zijn bevriend en hebben veel respect voor elkaar. Dames en heren, het duveltje uit België, maar dan na de wedstrijd, Eddy Merckx. En deze wedstrijd staat onder leiding van Wil Kane en Ad van der Brand. Spelers en arbiters klaar, ik zeg voor de laatste keer, biljarten maar. 자, 이제 네 선수에 대한 소개를 마치고 이제 각 테이블 모두 뱅킹으로 경기를 준비하겠습니다. 네덜란드 최고의 선수 딕 야스퍼 선수, 독일의 최고의 선수 에디맥스 선수가 경기를 합니다. 벨기에 선수죠? 벨기에 최고의 선수 에디맥스 선수가 경기를 합니다. 이번 시즌 두 번의 월드컵 우승이 있는 딕 야스퍼스 선수입니다. 첫 대회와 두 번째 대회였던 앙카라 월드컵, 라스베가스 월드컵에서 우승을 차지했고 그 이후에도 부진했냐? 아닙니다. 그 두 번의 대회 호치민과 서울에서 모두 4강 진출을 했던 야스퍼스 선수입니다. 통산 27번의 월드컵 우승, 장기 집권하고 있는 세계 최고의 당구 선수 딕 야스퍼스입니다. 야스퍼스 선수가 이번 대회 첫 경기였던 이충복 선수와의 조별리그 경기에서 충격적인 패배를 당했습니다. 그런데 이게 어쩌면 잠자는 사자의 코털을 건든 결과가 되는 것도 같습니다. 네, 이충복 선수가 엄청난 기량을 통해서 딕 야스퍼스 선수에게 정말 간만에 1패를 안겨주었죠. 네. 그렇지만 그 위에 바로 각성을 한 것인지 몰라도
이충보 선수에게 패하고도 평균 에버리지가 2.0이 넘는 더 높은 에버리지로 지금 이 8강까지 올라와 있습니다. 그렇습니다. 지금. 이충복 선수에게 패할 때 이제 15이닝에 18점만 기록을 하면서 1.2 에버리지였는데 네. 이후에 노박 선수에게 1.8, 그 이후에 메시아와 아부타예 선수에게 무려 3.6을 기록을 하면서 평균 에버리지 2를 넘겼고요. 16강에서는 윙더간찡 선수를 상대로 22이닝 만에 경기를 끝냈고 2.27의 에버리지를 기록했습니다. 자, 끌어치기인가요? 자, 비껴치기가 됐는데요. 와, 라인이 너무 어려웠어요. 네. 일목적공과 원쿠션 간의 거리가 너무 멀었고 그 먼 거리 안에서 또 길게 쳐야 되니까 난해함이 정말 이루 말할 수 없는 그런 공이었습니다. 두 선수는 좀 공통점이 있어요. 공 하나하나에 사력을 다하고 혼을 불어넣을 줄 아는 그런 선수들이거든요. 네. 특히 뭐 집중력, 쉬운 공에 대한 최선을 다하는 그런 마음가짐은 딕 야스퍼스 선수를 따라갈 자가 없을 정도로 정말 인간기를 초월한 집중력을 보이는 그런 선수죠. 에디맥스 선수가 절묘하게 팔을 교체하면서 득점을 바라봤는데 닿지 않았습니다. 에디맥스 선수도 이번 시즌에 우승이 있습니다. 호치민 월드컵 때 이제 우승을 차지를 했었고요. 통산 12번의 월드컵 우승, 준우승은 딱 한 번. 결승에만 올라가면 지지 않는 남자 에디맥스입니다. 결승전의 사나이라는 그런 별명이 있을 정도로 일단 결승전에 올라가면 평소보다 더 높은 집중력을 보여주는 그런 선수입니다. 직접 공략하는 야스퍼스의 바깥 돌리기. 이 직전에 부름달 선수와 사이기노 선수가 정말 화려한 명승부를 보여줬는데요. 이 두 선수는 어떤 경기를 보여줄지 기대가 됩니다. 야스퍼스 선수는 16강에서 뭐 초지일관 압도하는 경기를 선보이면서 위기조차 없이 윙더간찡 선수를 꺾었고요. 반면에 에디맥스 선수는 이 루벤 레가스피, 소리 없는 또 강자 중에 한 명인데 이 선수를 상대로 역전을 만들어내면서 경기 후반에 또 승리를 이끌었습니다. 자, 안으로 돌리기 짧게 부드러운 스트로크가 요구되는 공인데요. 너무 길게 빠졌네요. 오히려 지금 상황도 마찬가지죠. 오히려 길게 빠지는 게 더 힘든 상황이었는데요. 최대한 부드러운 스트로크를 구사하다 보니까 오히려 살짝 길게 빠져버렸습니다. 네. (2016년) 이후에 월드컵에서는 딱 2번밖에 두 선수가 만난 적이 없는데요. 2018년 서울에서 결승에서 이제 에디맥스가 야스퍼스를 꺾고 우승을 차지했었고, 올해도 서울에서 만나서 올해는 야스퍼스 선수가 승리를 차지한 바가 있습니다. 자, 들어가지 않아도 상당히 공포스러운 공의 움직임이네요. 아무래도 유럽에서 경기가 이루어지다 보니까 유럽 정사권 선수들이 컨디션 조절이 잘 되고 본인의 기량을 그대로 발휘하면서 높은 라운드에 모두 진출해 있는 모습을 볼 수가 있네요. 네. 안타깝게도 코로나 시기에 한국에서 이제 매년 열리던 월드컵을 지금 개최를 못하고 있는데, 이런 점들을 생각하면 한국에서 내년에는 최소 하나 이상 한 번 내지 2번 정도의 월드컵을 개최했으면 좋겠습니다. 일정들이 다 나와 있죠 지금. 자, 지금은 투뱅크 넣어치기인데 노란 공 사이에 틈이 있었군요. 서울 월드컵 때 전민경 선수가 국내 선수들이 국내에서 월드컵이 열리면서 좋은 경기들을 보여줬죠. 시차 적응이라는 문제가 이 선수들의 컨디션에 많이 영향을 미치는 게 현실이거든요. 네.
이 두 선수 정말 이 완성형 당구 올 어라운드 플레이어들 아니겠습니까? 네. 에디머스 선수는 항상 꾸준한 기량을 보여주는 것으로 유명을 하죠. 지금 한계치를 계속해서 관통하고 있는 두 선수들입니다. 네. 도저히 길게 나올 수 없는 공을 최대한 길게 뽑아내버렸습니다. 야, 코너에 이제 꼽히는 공이 됐는데 그렇죠. 공의 특성을 잘 파악하고 있으니까 눈에 뻔히 보이는 실수들을 하지 않는 모습입니다. 짧게 빠질 위험이 있으면 오히려 득점이 되는 경우가 많고요. 득점되지 않을 때 오히려 길게 빠지고 길게 빠질 확률이 있을 때 오히려 짧게 빠지는 이런 컨트롤들을 보여주고 있습니다. 자, 더블 쿠션 공격인가요? 정교하게 줄자를 갖다 대봅니다. 와, 예. 네. 어긋나지 않네요. 참 이런 공을 보면 어떻게 보면 경이롭다는 생각이 드는데 이 선수들이 원쿠션, 포크라인을 거치면서 원쿠션, 투쿠션 이런 공격들이 정말 능한 거예요. 선 자체는 단순하거든요. 입사 반사각만을 이용한 복잡하지 않은 선인데 내가 원하는 원쿠션을 그대로 보낼 수 있느냐 이런 능력들이 당구의 사실은 기본이 되는 능력입니다. 끊임없이 훈련을 해야 돼요. 사실 저런 공들은 훈련하기도 좋죠. 일목적 공을 세워놓고 내가 원쿠션을 거쳐서 원하는 투쿠션에 떨어뜨리는 훈련을 많이 해야 되는데 너무 단순해요. 그 과정이. 맞아요. 예, 그 지겨운 훈련을 끊임없이 해줘야 됩니다. 자, 직접 노렸나요? 살짝 어긋납니다. 야스퍼스 선수는 뭐 어느 선수를 상대로든 최선을 다하겠습니다만 이 유럽의 톱랭커들을 상대로 할 때는 특히나 더 이제 공의 안배에 조금 더 신경을 쓰는 듯한 인상이 있거든요. 그렇죠. 본인이 이런 대선수들은 겸손함을 필수의 덕목으로 갖췄습니다. 어떤 선수를 만나도 본인이 질 수 있다는 상상을 하면서 최선을 다하고 어떠한 쉬운 공을 만나도 방심하지 않는 그런 좋은 성품을 가지고 있죠. 자, 에디맥스의 첫 득점이 아직 4이닝 동안은 나오지 않았습니다. 이번 대회 에디맥스는 현재까지 4전 전승, 야스퍼스는 1패 이후에 또 분노의 득점력을 폭발시키고 있습니다. 에디맥스 선수가 예선전에서 패하는 게 오히려 더 큰 기사가 될 정도로 에디맥스 선수의 야스퍼스 선수, 야스퍼스 선수의 실력에 대한 명성이 대단한 거죠. 저희가 이제 한국 선수들 경기를 보내드리지 못하는 부분이 있는데 아무래도 이제 현지에서도 여러 개의 테이블이 있고요. 테이블마다 당구 치시는 분들 알겠습니다만 컨디션이 또 각자의 고유값들이 있기 때문에 한 테이블에서 이제 같은 선수가 연속해서 경기를 치르는 게 허락이 좀 안 되는 상황이에요. 네. 그래서 이번 이 방송 테이블에서는 이 에디머스 선수와 딕 야스퍼스 선수가 경기를 하고 4번 테이블에서 한국의 선수들이 경기를 하고 있습니다. 네. 코너를 돌립니다. 좋습니다. 원쿠션을 저기까지만 떨어뜨려 놓으면 어떻게 강하게 치더라도 이게 장축이 안 맞을 거란 확신이 있는 건가요? 네, 낮은 당점을 이용해서 공을 조금 끌어내리는 방식을 시도한 거죠. 날카로운 두께에서 돌리게 되면 넘어가 버리기 때문에 더 두꺼운 두께에서 내 공이 출발을 확장했지만 최종각은 좁아들게 만드는 끌어치기 형태의 공을 보여줬습니다. 두께를 최대한 두껍게 맞추면서도 넘어가지 않게 만들어야 됩니다. 네, 좋습니다. 확실하게 밀어내고 그 안에서 내 공이 넘어가지 않게 컨트롤을 잘했죠.
앞선 경기에 이 브롬달 선수와 사이그너 선수가 화려함의 끝이었다면 이번 경기에 야스퍼스와 에디맥스는 정교함의 끝을 보여주지 않을까 기대가 됩니다. 네, 정확하게 지적을 하신 겁니다. 정교함과 신중함의 끝을 보여주는 그런 선수들입니다. 각자의 개성으로 당구란 한 종목에서 각자의 개성으로 최정상에 달해 있는 선수들이죠. 네. 그 중에서 신중함, 정교함 최고의 명성을 가진 선수가 딕 야스퍼스 선수입니다. 이제 시작됩니다. 야스퍼스의 시간이 이른 시점부터 찾아오고 있습니다. 와, 지금 너버치기인가요? 공간이 꽤 벌어져 있는데요. 정교하네요. 대단합니다. 많지는 않지만 회전도 필요한 상황에서 네, 정확하게 보셨습니다. 예. 회전이 없으면 지금 한없이 길어지는 상황이기 때문에 회전을 충분히 주면서 그러면 분리를 시키기가 힘들어집니다. 그 안에서 이제 꽤 빠른 스트로크를 이용해서 뱅크샷을 시도를 하고 성공을 시켰네요. 자, 지금 리버스 공격을 짧게 가능한 상황인데요. 그렇게 했을 때 노란 공이 빨간 공 쪽으로 가는 걸 어떻게 막아줄지 고민이 필요한 상황입니다. 리버스 각을 길게 와, 대단하네요. 옆돌리기를 만들었어요. 네, 참 강력한 스트로크입니다. 저 강력한 스트로크를 누구나 사용할 수는 있죠. 대신 저 힘을 사용하면서 내가 코너를 정확하게 돌린다, 힘든 일이거든요. 네. 부드러운 느린 속도로 본인이 사용하는 가장 편한 속도로 돌려도 코너로는 힘든 거거든요. 그러니까 이번 대회에 저희가 유럽 선수들 많이 이야기를 하면서 원쿠션에 대한 이야기를 참 많이 드리게 되네요. 그렇죠. 항상 세 가지 속도로 연습을 해야 됩니다. 느린 속도, 빠른 속도, 평범한 속도, 세 가지 속도에 원하는 컨트롤을 끊임없이 연습을 해야 됩니다. 자, 리버스 핸드에 힘이 나오지 않죠? 6점에서 야스퍼스가 자리로 돌아가는데 계속 갔어요. 넘어갔습니다. 공의 힘이 엄청나네요. 도저히 가져가야 될 것 같은 공의 힘이 끝까지 지금 이제 오랫동안 사용하던 UMB의 공식천이 있는데 공식천이 바뀌었거든요. 이 공의 구름의 흐름이 평소보다 조금 더 있는 것 같아요. 야스퍼스 선수도 분명히 저까지 가지 않으리라 생각을 하고 돌아간 거거든요. 일반적인 테이블보다 최소 5cm 이상은 더 구르는 상황입니다. 그리고 사실은 이게 새 천을 깔잖아요. 새 테이블은 구름성은 사실은 더 떨어집니다. 활주 거리는 짧아지고 회전은 더 먹지만 이 모가 살아있는 테이블에서는 활주 거리는 짧아지는 특성이 있는데 이 테이블에서는 전혀 그런 거 없이 공이 끝까지 굴러지는 모습을 보여줄 수 있습니다. 자, 에디맥스 선수의 득점이 나오질 않습니다. 제가 뭐 이렇게 천이 품질을 칭찬을 하는데 이게 한국 제품인 것도 있습니다. 네, 한국 제품이 이 세계 선수의 월드컵에 UMB의 공식 천으로 채택이 돼서 사용되어지고 있거든요. 그렇습니다. 네. 이 당구 한류의 힘이죠. 자, 지금은 살짝 얇은 두께에서 끌어서 들어가야 될 것 같은데요. 두껍게 길게 들어가진 않겠죠? 네. 키스의 위험을 완전히 배제를 하는 득점이 됐습니다. 공이 서자마자 지금 머릿속에 야스퍼스 선수가 적어도 한 3개 이상의 경로는 그려졌거든요. 자, 여기서 큐를 지금 들려고 하는 이유는 뭔가요? 지금 이제 평범한 두께를 맞추게 되면 내공이 투터치를 벗어날 수가 없죠. 얇은 두께 내에서 끌어치기를 만들어야 되기 때문에 큐를 들고
변화를 만들어 갑니다. 세미 마세이 샷이죠. 자, 여기서 회전이 살 수 있을까요? 네, 네. 대단합니다. 큐를 두 손가락으로 들고 하박과 손목의 힘만으로 공을 중력을 이용하니까 사실은 더 많은 힘은 필요 없습니다. 일반적인 샷보다 더 간결하게 큐의 무기를 이용해서 떨어뜨린다는 느낌으로 연습을 하시면 좀 더 잘 될 거예요. 300점 되기 전에는 어떻게 연습하죠? 300점 되기 전에는 보통 이 클럽에 천을 가는 시기가 있거든요. 한 6개월에 한 번씩 가는데 그걸 미리 사전에 정보를 듣고 새벽에 가서 연습을 하시면 됩니다. 그렇군요. 사실 근데 300점 되기 전에 굳이 저걸 연습하지 않고도 다른 공 연습할 게 많습니다. 알겠습니다. 네. 모든 숙제들을 풀어내고 오면 연습하십시오. 제가 알려드리겠습니다. 자, 지금 에디맥스 선수의 득점이 나오지 않는 가운데 야스퍼스 선수가 초반부터 좀 차이를 벌리고 있습니다. 이충복 선수가 알려준 야스퍼스 파워법은 초반 러쉬거든요. 네. 그보다 더 좋은 러쉬가 없죠. 중반 이후에 야스퍼스 선수에게 대역전극을 한다? 정말 어려운 일입니다. 왜냐하면 야스퍼스 선수의 성품이 그렇습니다. 본인이 50점 경기에서 만약에 49대 0으로 앞서고 있어도 최선을 다할 만한 그런 잔인한 집중력을 가지고 있거든요. 그래서 야스퍼스 선수 상대 역전 경기가 참 잘 나오기 힘듭니다. 초반부터 정교함 그 자체를 선보이고 있는 디기 야스퍼스입니다. 특히 유럽 선수들을 보면서 참 이런 대선수들을 보면서 느낍니다. 보통 한국에서는 그런 말을 하죠. 무슨 선수가 공을 가지고 몸을 쓰냐. 이런 몸을 쓰는 이런 행동들이 공에 대한 집중력에서 나오는 거거든요. 맞아요. 네, 어떻게 저렇게 평생을 당구치면서 공 하나하나에 저렇게 간절을 할 수 있을까 하는 감탄이 나옵니다. 자, 지금도 공에게 소원을 비는데 지금 실수가 됐군요. 일주거에 대한 집중력이 너무 강했던 거죠. 공 자체 구성에 크게 무리가 없다 보니까 이게 공이 득점이 쉬우면 자연적으로 일목적공의 포지션에 대한 집중력이 더 가게 되고요. 공이 어려우면 일족구의 포지션을 조금 버리고 내공에 대한 집중력이 가게 되는데 공이 너무 쉽다 보니까 일목적공의 힘 조절을 배합을 하다 보니까 내공의 회전이 다 빠져버렸죠. 그렇습니다. 자, 지금 어느 정도 배팅이 필요합니다. 첫 득점이 어렵게 나왔습니다. 에디맥스 선수가 뭐 최근에는 대회별로 좀 약간 기복이 있기는 합니다만 되는 대회에서의 맥스 선수는 사실 야스퍼스 선수도 쉽게 맞기 어렵거든요. 그렇죠. 약간 어쨌든 대회마다의 일관성이 부족한 게 이 에디맥스 선수가 4대천에 반영을 오르지 못한 이유인데요. 어느 정도 컨디션이 확보되는 대회에서는 그 어떤 선수보다 더 뛰어난 기량과 퍼포먼스를 보여주죠. 그렇습니다. 안으로 돌리기. 지금도 오차가 좀 컸습니다. 선수 생활하면서 어느 정도 다들 부침이 있기 마련이거든요. 잘 되는 몇 년 동안 잘하다가 또 컨디션이 아주 떨어지다가 또 잘하고 이렇게 하는데 에디맥스처럼 꾸준한 선수도 정말 드물 거예요. 1년에 한두 차례씩 계속 꾸준히 가져가는 이런 꾸준함을 보이기가 참 힘든데요. 어떻게 보면 근데 자기도 약간은 답답할 수도 있을 것 같습니다. 조금만 올라서면 넘버원이 될 수가 있는데 세계 랭킹 1위 자리를 정말 간발의 차이로 수년째, 수십 년째 가져가지 못하고 있죠. 지금도 아주 정교하게 원쿠션을 공략을 하면서 득점. 프레드리코 드롱 선수가 이제 이탈을 하면서 4대 천왕의 한 자리가 이제 좀 공석이 된 상황인데 에디맥스, 마르코 자네티 이 두 명의 베테랑이 내가 그 자리는 내 거다 이런 좀
퍼포먼스들을 보여주거든요. 네. 자네티 선수가 최근에는 우승이 거의 없죠. 네, 자네티 선수가 보면 조금 그렇지만 기록을 보면 에버리지는 떨어지지 않거든요. 그러니까요. 승부의 순간에 자네티 선수의 투기의 집중력이 조금 나오지 않으면서 약간 떨어지는 모습을 볼 수 있고 그 한 자리를 메꿀 수 있는 선수가 저는 뭐 사실은 허정한, 김행직, 조명호 이런 선수라고 봅니다. 그러니까 이번 베겔 월드컵은 4대 천왕의 4강이 아마 성사가 될 거예요. 이미 네. 브롬달과 산체스가 진출해 있고요. 그렇네요. 네. 뭐 에디맥스 선수도 4대 천왕이라고 불려도 뭐 손색 없는 선수. 거기에 이제 우리 한국 선수가 이제 한 명이 포함이 되는 건데. 그렇죠. 김행직이 포함이 되느냐, 이충복 선수가 포함이 되느냐. 그렇죠. 달려 있죠. 그래서 제가 8강부터는 매 경기가 결승일 것이다 말씀을 드렸는데. 야스퍼스가 지금 달리기 시작합니다. 자, 야스퍼스의 뱅크샷 보시죠. 누구나 그리는 그림을 단 한 번만에 완성하는 디기 야스퍼스입니다. 지금 이런 이 3뱅크 샷을 공부들을 참 많이 하시는데 보통 기준적인 회전 하나만으로 가지고 연습하시는데 그렇게 하시면 안 되고 이 회전이 3팁일 때, 1팁일 때 공의 궤적이 다 달라지거든요. 네. 본인이 가지고 있는 기준 안에서 다양한 회전과 속도에서 각의 변화를 대해서 익히시면 훨씬 더 활용도가 많을 겁니다. 지금 또 야스퍼 선수가 회전을 조금 많이 주면 유리하기 때문에 조금 더 앞에 친 모습을 보일 수 있었거든요. 그렇군요. 네, 지금은 내려오지 못하면서 석점에서 제동이 걸립니다. 네덜란드에서 딕 야스퍼 선수는 훈장을 받을 정도로 정말 위상이 높은 선수인데 네덜란드에서 이 야스퍼 선수의 샷 하나에 관중들이 호흡할 정도로 몰입도가 높네요. 자, 17대 1까지 밀려있는 에디맥스인데요. 지금도 어긋나요. 초반에 차이가 벌어지면 제 아무리 에디맥스여도 상대가 야스퍼스이기 때문에 좀 부담스러울 수밖에 없는데요. 참 지금 너무 큰 빅볼이거든요. 그런데 저렇게 본인의 루틴을 망가뜨리지 않는 샷을 합니다. 지금 이 출발 누구나 아는 각입니다. 지금 출발하는 순간 코너를 돌면 제가 30 근처에 갈 수밖에 없는 그런 라인인데요. 쉬운 공을 만나도 절대 방심하지 않는 저런 성품은 어렸을 때부터 쉽게 훈련하지 않으면 기르기 힘들어요. 네. 저번 이 세계 주니어 선수권 대회가 저번 달에 네덜란드에 열렸는데 아쉽게도 대한민국 선수들이 동메달 하나밖에 확보하지 못했는데 가장 큰 차이가 공을 대하는 좀 성품의 차이를 느낄 수 있었습니다. 국가대표로 선수단을 이끌고 간 이제 감독과 국가대표 감독과도 대화를 나눴는데 한국 선수들은 약간 뛰어난 실력을 바탕으로 조금 급해요. 그리고 유럽 선수들은 공 하나하나 그냥 허투루 샷을 하는 품성을 가진 선수가 없더라고요. 그런 것들에 대해서 대화를 많이 나눴었습니다. 안으로 돌리기로 공략을 했고요. 다시 들어갑니다. 자, 지금 뭐 당구의 교본적인 모습이죠. 안으로 돌리기 중에 하나의 모습인 일목적 공이 내 뒤를 그대로 천천히 따라오고
이적구는 다시 위로 올려보내고 공 저렇게 3개가 내공이 가까이 있으면 반드시 뭐라도 씁니다. 보통 조금 더 얇은 두께로 득점하면 안전하게 득점할 수 있을 것 같거든요. 그렇게 하지 않는 거죠. 공의 패턴을 거의 뭐 90점 이상으로 완벽하게 그리면서 공격을 합니다. 지금도 아주 섬세하게 큐를 집어넣었는데요. 특히 대한민국의 유소년들이 요즘에 기량이 매우 올라서 이 30점 이상 평균 에버리지가 1.0에 육박한 유소년 주니어 선수들이 많은데 이 오픈 포지션에 대해서 연습을 좀 많이 했으면 좋겠어요. 네. 정말 오픈 포지션의 종류가 많거든요. 공 하나를 코너로 단순하게 보내는 방식은 그렇게 많이 나오지 않습니다. 그렇군요. 그리고 그런 방식들은 벌써 뭐 다들 알고 있고요. 이 키스를 뺀다면 또 득점 확률이 높아집니다. 생각보다 너무 원사이드하게 지금 진행이 되고 있습니다. 에디맥스가 7이닝 동안 6번의 공타를 하면서 한 점에 그쳐 있고요. 딕야스로 선수가 수많은 선수들 상대로 사실은 원사이드한 게임을 많이 하는데 상대가 이제 에디맥스니까 좀 의아한 거죠. 그렇지만 에디맥스 선수가 이대로 절대 제 생각에는 끝날 선수라고 생각되진 않아요. 과연 야스퍼스가 이번 경기 하이런을 몇 점을 가져갈지. 정말 안절부절하면서 공을 지켜봅니다. 분명히 치는 순간 득점의 여부를 다 압니다. 아는데 이적구가 맞는 방식까지도 본인이 컨트롤하고 싶어하는 욕심이 보여요. 네. 이번 이닝에서 전반을 끝내는 건 물론이고 더 갈 수도 있겠어요. 대회전으로 직접 떨어집니다. 어떻게 맞는지 신중하게 지켜보고 있고요. 맞고 나서 붙어버립니다. 지금 이제 가능한 당점이 나오는지 한번 체크를 해봤고요. 빨간 공을 공략하기 위한 당점은 쉽게 나오지 않아 보이는데요. 지금 안쪽으로 정교한 컨트롤을 통해서 횡단, 더블 쿠션 방식의 횡단이 가능하죠. 장으로 3번을 움직이는 속도를 파악해낼 능력이 충분히 있습니다. 포쿠션의 확률까지 가지고 있기 때문에요. 1, 2, 3 여기서 이제 맞지 않으면 포쿠션으로도 맞을 수 있는 확률이 있는데요. 그러나 더 내려가지는 못합니다. 지금도 이제 그런 생각이 강했네요. 포쿠션까지 확률이 있으니까 일단 넘기지는 말자. 그런 생각이 조금 강하게 들어간 거죠. 24대 1입니다. 야스퍼스가 3.0의 8강전에 돌입했습니다. 마라톤에서 이제 사실은 2시간의 벽이 이제 가장 인간의 영역이 아닌 것으로 여겨지잖아요. 그렇죠. 저는 이제 당구계에서는 대회 에버리지 3.0이 그 영역이라고 여태까지 생각을 했는데 네. 당구도 많이 가까워지고 있는 것 같습니다. 대회 에버리지 뭐 3.0은 나올 만한 기록입니다. 연평균 에버리지가 이제 2.0은 넘어섰고요. 이 토탈 기록이 뭐 그걸 꾸준히 유지하는 건 힘든데 대회 기록은 한 3.0 정도가 언제 한번 나오지 않을까 생각을 합니다. 에디맥스 선수의 2번째 득점이 나왔고요. 그리고 이제 UMB에서 50점으로 본선에 점수를 올리면서 기대한 것이 사실은 이제 하이런의 기록 작성이에요. 지금 세계 하이런이 28점인데 월드컵 하이런은 26점이었나요? 24점이죠? 헷갈리는데 하여튼 그 기록을 깨었을 때 지금 포상금도 준비가 되어 있거든요. 그 기록을 깨는 선수가 조만간에 나올 것 같아요.
에디맥스 선수의 득점포가 좀처럼 가동이 되질 못하면서 28점 이제 하이런이 이제 롤란드 포텀 선수가 갖고 있죠. 네. 이제 이걸 깨는 선수에게 지금 보상이 상당합니다. 네. 수천만 원에 상당하는 보상금을 예고를 하고 있습니다. 자, 포쿠션으로 쪼개면서 9이닝째 전반전 25점을 달성하고 있는 야스퍼스입니다. 맥스 선수가 조금은 가라앉은 표정을 보여주고 있습니다. 그렇죠. 지금 준결승 이제 8강 중요한 무대에서 지금 점수 차이가 너무 많이 벌어지고 있어요. 옆돌리기 짧게 멈추지 않는 딕 야스퍼스입니다. 딕 야스퍼스 선수가 이런 경기에서 또 잔인함을 보여주는 게 이 장타 이외 어려운 공에서 세이프티까지 연결되는 모습을 보면 거의 뭐 소름 끼칩니다. 약간 좀 악랄하죠. 네. 그만큼 철두철미한 경기를 시종일관하는 선수입니다. 안으로 짧게 떨굽니다. 살짝 길어야 되는데요. 예, 길죠. 자, 전반전이 이렇게 끝이 났습니다. 9이닝 만에 야스퍼스 선수가 26점을 기록을 했고요. 자, 야스퍼스의 9이닝 26득점은 뭐 놀랍지 않습니다. 그러나 에디맥스 선수의 8이닝 2득점은 좀 놀랍습니다. 사실은 10이닝 이내에서는 0점을 칠 수도 있고 1점을 칠 수도 있습니다. 네, 기회가 오지 않았고요. 후반전에 에디맥스 선수가 어떤 공략을 들고 나갈지, 공격적으로 나갈지 도저히 기회가 오지 않는 상황에서 역세이프티를 이루면서 본인의 기회를 찾으려고 노력을 할지 그런 모습을 한번 봐야 되겠습니다. 네. 자, 에버리지 3에 딱 한 점이 모자랐던 야스퍼스의 전반이었고요. 에디맥스 선수의 0.25가 언제쯤 이 숫자 앞이 1과 2로 바뀔지 기대가 되는 후반전입니다. 저희는 잠시 쉬고 돌아와서 두 선수의 후반전 경기 이어드리겠습니다. And he's won the World Cup in Sharm el-Sheikh. Semi Saiginen wins his 7th.
다시 누케이드 경기장입니다. 네덜란드의 디 갸스퍼스와 벨기에의 에디 맥스 선수의 경기가 펼쳐지고 있습니다. 자, 8강전 전반전 26대 2라는 큰 점수차로 밀려있는 에디 맥스 선수, 후반전 첫 번째 공격부터 일단은 득점에 성공을 하는 모습입니다. 에디 맥스 선수에게는 지금 하이런 48점을 칠 수 있는 기회가 남아 있습니다. 자, 후반전 시작과 함께 좋은 기회를 일단 맞이했습니다. 예, 차분하게 이런 상황에서 자칫하면 이제 마음이 조급해질 수 있는데 그럴 필요가 없어요. 5점이든 몇 점이든 본인이 칠 수 있는 만큼 다 치고 어려울 때 세이프티 플레이를 확실하게 하면 됩니다. 이 20점 정도의 격차는 아직은 경기 초반이라고 할 수 있기 때문에 에디 맥스 선수가 뭐 좁혀본 경험도 분명히 많을 거고요. 그렇죠. 그러기 위해선 이런 득점은 반드시 해줘야겠죠. 그렇죠. 지금 세이프티를 고려할 만한 공이 아니기 때문에 철저하게 득점을 성공을 시켜야 됩니다. 사실 최고의 세이프티는 다시 한번 말하지만 공격이 성공입니다. 네. 당구라는 종목이 큐를 들고 있는 선수의 승리 확률이 항상 높다는 것도 그 부분이겠죠. 어느 정도 기량이 아직 절정에 오르지 못한 선수들이 세이프티를 연습하는 경우가 많은데 그런 건 정말 불필요합니다. 공격에 완성을 시키고 어느 정도 절정에 달했을 때 자기가 이제 어느 정도 세이프티 플레이를 연습을 하는 게 좋죠. 자, 좁은 틈을 공략합니다. 느껴치기로 서서 내려오고요. 다시 서서 올라갑니다. 얍스퍼스 선수에게 실력에 비해서는 비교적 뭐 평범한 공인데 우리와 같은 박수가 나오네요. 야스 선수의 뭐 주특기 공이죠. 회전이 없는 공에서 세워치기 방식의 이런 공들은 정말 타의 추정을 불허하는 것으로 정평이 나 있습니다. 자, 공을 닦아달라고 지금은 요청을 합니다. 언제 공을 닦아달라고 지금 하는 건가요? 어떤 이유 혹은 뭐 시점? 지금 같은 경우는 뭐 어느 정도 본인이 이제 절반 이상 득점을 했고요. 공을 하는데 이물질이 보이면서 한번 좀 닦을 때가 됐다 이런 판단을 하는 거죠. 그러니까 얍스퍼스 선수도 대단합니다. 보통 20점 넘게 이기고 있고 큐미스를 특별히 하지 않았는데도 이렇게 공을 닦아달라는 거 보면
정말 본인이 할 수 있는 바를 항상 최선을 다합니다. 저는 이번 백일 월드컵에서 뭐 다른 거 참 다 만족스럽고 경기력도 만족스러운데 선수 2명을 붙여놓는 건 참 어색합니다. 네. 그야말로 이제 적과의 동침을 지금 하고 있는 1번 테이블 그리고 이제 바로 옆에 있는 야스퍼스 뒤쪽에 있는 테이블도 이제 적과의 동침인데요. 오늘은 또 붉은색 멜빵을 착용하고 경기를 후반전부터 주관하고 있는 심판입니다. 공 3개를 모두 닦았고요. 네덜란드 분들은 공에 손을 대는 걸 거의 금기시하고 있어요. 항상 천으로 공을 이동을 시키는 모습입니다. 자, 다시 야스퍼스 선수의 추가 공격이 이어집니다. 자, 대전이 길게 바로 나오나요? 시도합니다. 그리고 떨어집니다. 힘이 있나요? 자, 오히려 힘이 있었군요. 야, 천하의 야스퍼스 선수도 제가 어려워 보이는 공을 시도를 해서 실패를 할 때가 있네요. 분명히 상단에서 바라봤을 때 저 대전으로 돌려서 코너선 밖에까지 득점되기가 힘들어 보이는 각인데 시도를 하고 여지없이 빠뜨리네요. 자, 코너 깊게 돌렸고요. 깊어요. 들어갔습니다. 네, 위험했어요. 공이 조금 딱딱하게 움직이는 느낌이 있어요. 네, 저런 식의 설계를 하는 선수는 없거든요. 네. 거의 동시에 맞는 설계를 해야 되면 아예 다른 초이스를 하겠죠. 위험했습니다. 그리고 아직 경기가 좀 답답한 이유. 그렇죠. 원하는 대로 득점이 되지 않으면 당공이 잘 쓰기가 참 힘들어요. 예. 자, 지금은 운영에 약간의 좀 미스가 있었던 것 같아요. 타임이 아니죠. 지금 그렇죠. 타임 아닙니다. 타임이 다시 회복이 됐습니다. 본인이 시간을 충분히 사용하지 않은 타이머를 일어나서 다시 확인을 하고 섣부르게 나가지 않고 잘했어요. 낮은 당점으로 두께를 살짝은 쓰면서도 길게 뽑아냅니다. 야, 지금 너무 얇아요. 너무 얇아요. 너무 얇게 맞으면서 득점이 되지 못합니다. 사실은 이 두께로 갈 자신이 있으면 상당히 당점으로 하는 게 더 효과적이거든요. 이렇게 예민한 두께를 사용하지 않으려고 당점을 낮춘 건데 두께와 당점이 합을 이루어버리니까 한없이 길게 나와버렸죠. 콜라가 갑자기 어디서 나왔죠? 에디 맥 선수는 경기 중에 항상 또 콜라를 마십니다. 뷰리 선수는 비스킷을 먹고요. 야스퍼스 선수는 득점을 합니다. 얄밉습니다. 저 옆돌리기를 하고 보통은 안쪽으로 맞아서 공 2개가 모이는 이 패턴이 많은데 바깥쪽으로 이렇게까지 완벽하게 맞아주네요. 출발, 도착, 그리고 과정까지 다 체크를 하고 이제 엎드립니다. 지금 이 전체 설계에 전혀 문제가 없는 공이거든요. 절반 정도의 두께의 키스가 절대 없고 내 공이 앞뒤로 모두 맞을 수 있는 정말 좋은 라인에 걸려 있는데 그 공에 혼신의 힘을 불어넣습니다. 네. 공을 치고 나서 야스퍼스 선수의 제스처를 보면 사람 헷갈리게 만들거든요. 공만 봐야 됩니다. 네. 야스퍼스 선수의 당구하는 철학을 보면 내일 해가 동쪽에서 뜬다고 해도
체크를 할 그런 네. 인물입니다. 사실은 이 야스퍼스 선수 같은 이제 기량을 기르는 것보다 야스퍼스 선수 같은 이제 성품을 기르는 게 가장 힘든 일입니다. 그렇다고 또 모두 야스퍼스처럼 경기를 할 수는 없는 노릇이잖아요. 그렇죠. 네. 자, 계속 감깁니다. 코너 돌아서 이 공이 득점으로 갑니다. 내공이 길게 이렇게 들어가면서 감기기 힘든 배치의 공이었는데요. 여기까지 회전이 살면서 득점이 됩니다. 네. 아차하고 회전력이 빠지게 되면 길게 빠지는 공이거든요. 이 어려운 자세에서 더블 쿠션을 노리네요. 살짝 끄는 힘을 이용해서 노란 공을 보내고 왼손으로 와, 되돌아오면서 득점됩니다. 쉬운 상황이 아닌데요. 지금 오른손으로 쳐도 쉬운 상황이 아닌데 이 불편한 자세에서 왼손으로 내공의 컨트롤을 완벽하게 만들어내네요. 맥스 선수가 손쉬운 공을 놓친 가운데 야스퍼스가 차곡차곡 점수를 이어가고 있고요. 현재까지 단 한 번의 공타, 3이닝 때 한 번 나왔고 계속 득점이 이어지고 있습니다. 지금도 좋네요. 5연속 득점. 야스퍼스 선수의 이 공격 각각 떼어놓고 보고 하나씩 봤을 때는 이거 나도 할 수 있을 것 같아. 나도 할 수 있어. 이런 생각을 할 수 있는데 이 연속성은 범인은 할 수가 없거든요. 그렇죠. 그리고 연속성과 쉬운 공에서의 품질 누누이 말씀드리지만 정말 기본 공에서 품질이 가장 어려운 겁니다. 연속 6점. 지금 거의 이제 광고판까지 물러나서 야스퍼스 선수가 공의 구도를 파악을 하거든요. 되도록이네요. 네, 한계치라고 파악을 하고 최대한 회전을 살리려고 하는 거죠. 공부터 맞았어요. 6점. 생각보다 조금 많이 끌린 모양입니다. 11이닝에 33점, 에버리지 3.0을 유지하고 있습니다. 관건은 에디맥스인데요. 이 경기가 뭐 야스퍼스의 승리로 끝난다고 하더라도 맥스 선수가 이렇게 끝날 선수는 아니거든요. 예. 경기장에서 좀 응원의 박수가 나오고 있습니다. 자, 안으로 돌리기 길게 시도하죠. 세워치는 느낌으로 완전히 돌아서 틈이 제법 있는 공입니다. 예. 섬세한 컨트롤이 아직까지도 되질 않습니다. 집중력이 조금 따라주지 않을 때, 컨디션이 조금 따라주지 않을 때 빠지는 전형적인 양식이죠. 그러니까 결국 이럴 때는 좀 시원시원하게 칠 공들이 나와주면서 감을 좀 올려야 할 텐데 네. 좀 뭐 하이런을 만들 수 있는 공들이 전혀 오질 않습니다.
안으로 돌리기. 이 공이 이렇게 쉬운 공이 아니잖아요. 내공을 끌어서 원하는 원쿠션을 맞춘다? 언제나 어려운 일이죠. 네. 언제나 조심해야 되는 일이고요. 근데 그걸 뭐 어쩌다 한 번씩 하는 게 아니라 시도할 때마다 거의 다 성공하는 선수. 그리고 공 한 개가 맞으면 항상 다음 공도 담보가 되는 선수. 깊숙이 들어가는 바깥 돌리기가 됐습니다. 예, 네. 좀 깊었어요. 실수가 나왔어요. 모처럼 만에 에스퍼스 선수가 칠 법한 공에서 실수가 한번 나왔습니다. 에디맥스 지금은 대회전으로 득점을 올립니다. 참 난해한 공입니다. 마지막 회전 네. 조금 모자랍니다. 그냥 평범한 옆돌리기 아니야 이렇게 생각할 수 있는데 항상 이제 일목적공과 단쿠션이 그렇게 가깝고 역방향이면 속도에 따라서 공이 정말 민감하게 반응하기 때문에 너무 어려워요. 점수차가 거의 5배에 육박을 하고 있습니다. 바깥 돌리기 5 쿠션. 득점. 자, 13이닝 만에 현재 35득점. 다시 끌어내면서 안으로 돌리기를 여유있게 성공시킵니다. 샷 타임이 그냥 정말 일관적이죠. 40초를 팍팍하게 다 쓰는 것도 아니고요. 본인이 샷의 여유를 잃지 않을 정도의 생각하는 시간 15초, 여기서 들어가는 순간 10초, 30초 정도를 일관되게 사용하면서 공격을 하고 있어요. 이런 선수들이 이렇게 기본적인 공에서 시간을 쓰는 모습을 보면 정말 우리는 경솔하구나 이런 느낍니다. 이 세계적인 대선수들도 기본 공을 이렇게 소중하게 사용하는데 이런 품성을 가지기가 힘들죠. 그 부분도 있습니다. 동호인 같은 경우에는 게임비가 많이 나가기 시작합니다. 동호인분들은 뭐 제가 항상 얘기하는데 동호인분들은 뭐 어떤 것들 다 해도 됩니다. 예. 네, 상대 선수를 뭐 치기 싫은 사람을 가려도 되고요. 네, 화려한 공 위주로 쳐도 되고요. 본인이 이제 즐기는 목적에 따라서 네, 즐기고 싶어서 즐겁게 칠 수도 있는 거고 몰입의 즐거움을 원하면 몰입을 해서 칠 수도 있는 거고 네, 동호인분들은 하고 싶은 대로 다 하셔도 됩니다. 직접 노렸어요. 애매하게 들어가면서 득점되지 않습니다.
30점 차. 이제 뭔가를 한번 터트려주지 않으면 천하의 에드먼 선수도 집중력을 가져가기가 힘들죠. 점수 차가 이렇게 벌어지면 점수 차 때문에 힘들어지는 게 아니라 사실은 본인이 스스로 이제 의지가 많이 깎입니다. 네. 꿈과 희망이 있을 때 더 많은 집중력이 나타나는데 점수 차가 너무 벌어지면 집중력을 유지하기가 참 힘들어지죠. 이런 모습들이 그렇네요. 내가 이 공만 쳐내면 이 선수를 이길 수 있다? 과연 이렇게 공이 벗어날까요? 훨씬 더 가까이 가겠죠. 예. 오늘은 힘들구나 느끼는 순간 공격력은 한없이 더 떨어집니다. 네덜란드 심판진이 이 기계에 조금 익숙하지 않은 분들이 있는 것 같아요. 네. 시간이 이제부터 흘러가기 시작합니다. 자, 바깥 돌리기로 가는군요. 챙겨야 할 모든 요소들을 정말 꼼꼼하게 다 챙기는 느낌입니다. 조금 뭐 빅캐치 형식의 바깥 돌리기 세상 누가 치라고 해도 다칠 수 있는 공이죠. 그렇지만 확률을 높여가면서 절대 실수하지 않겠다는 저런 스트로크의 신중함과 정확성이 어려운 일입니다. 뱅크샷으로 준비를 하는군요. 숫자 계산을 한 것 같아요. 3뱅크샷, 뱅크샷을 시도할 때만 선수들이 시스템 계산을 합니다. 그리고 시스템과 감각을 동시에 같이 사용하죠. 우리나라 사람들이 이제 뱅크샷 잘 친다라는 인식들이 원래 좀 있었잖아요. 네네. 그런데 요즘 뭐 탑 클래스이기 때문에 그건 뭐 어떻게 보면 당연한 얘기입니다만 유럽 선수들 뱅크샷 정말 정교하게 잘 칩니다. 한국 선수들이 뱅크샷을 잘 친다는 것도 뭐 전혀 틀린 말은 아니지만 잘 치는 것보다 많이 시도를 하죠. 왜냐하면 이제 동호인 시절에 2점제 경기를 하다 보니까 뱅크샷의 중국도를 많이 가지고 경험이 많으니까 시도를 많이 하는 거죠. 지금 이제 유럽 선수들은 불필요한 경우가 아니면 시도를 삼가하죠. 네, 지금은 조금 덜 갔습니다. 상대가 지금 쫓아오질 못하기 때문에 야스퍼스 선수도 뭐 하이런에 대한 엄청난 집중력까지는 쏟아붓질 않고 있습니다. 조금씩 어두운 그림자가 드리워지고 있는 에디 맥스 선수의 8강전인데요. 옆돌리기로 한 점. 맞은편 우리 선수들의 대결에서는 김행직 선수가 먼저 브레이크를 맞이를 했고 이제 후반전 이충복 선수가 한 점을 득점을 하면서 현재 29대 25의 스코어가 이어지고 있습니다. 정말 치열하네요. 끝까지 50점이 나는 순간까지 누구의 승리에 장담할 수 없는 승부가 이루어지고 있네요. 네. 비껴치기로 여기서 감기지 않고 득점으로 들어갑니다. 맥스 선수가 여기서 한 20점 정도만 쳐주면 조금 더 이제 긴장감이 많이 생길 것 같은데요. 점수에 대한 긴장감보다 에디모스 선수가 어느 정도 장타를 치면 이제 야스퍼스 선수가 같이 집중력이 살아나겠죠.
완전히 짧게 직접 공략 좋습니다. 좋습니다. 어려운 공이었는데요. 자, 드디어 이 경기에 하이런 석점이 나왔습니다. 선수들이 이제 어깨 풀리는데 기준을 잡는 지점이 보통 석점. 14이닝 만에 처음으로 3득점 이닝이 나오고 있는 맥스고요. 브릿지가 상당히 까다롭습니다. 흰공 옆돌리기가 물론 가능한데 일목적공, 이목적공이 때리는 키스를 많이 고려를 해야 되죠. 차라리 그럴 거면 빨간 공 비껴치기를 치자 이런 고민이 있습니다. 지금 안쪽 횡단 가능성은 없습니까? 안쪽에 횡단은 다른 옆돌리기와 비껴치기가 다 있기 때문에 예. 좁은 각을 시도할 필요가 없어 보이죠. 어려운 왼손의 자세지만 시도합니다. 두꺼운 두께에서 밀어서 회전을 많이 주지 않고 시도합니다. 자, 흰 공이 이렇게도 가로막는데 득점이 됐습니다. 조금 얇았죠? 조금 더 두꺼운 두께로 일목적공을 다시 한번 먼저 올려보내면서도 득점이 가능한 라인이었는데 큐를 들다 보니까 두께가 미세하게 얇게 맞게 되었습니다. 자, 지금 공이 붙어 있어요. 뱅크샷으로 갑니다. 에드맥스의 뱅크샷 정확하게 들어갑니다. 자, 공이 조금 열리고 있습니다. 빨간 공은 옆돌리기 속도를 조금 살리면 두께를 약간 쓰는 선 안에서도 득점이 가능해 보이는데요. 아니면 그게 힘들다 싶으면 아예 얇게 맞추면서 일목적공 콘으로 몰아놓고 내려오지 못하게 하고 득점을 하는 방법도 있습니다. 그러나 이번에도 뭔가 좀 거슬리는 게 있어 보입니다. 옆돌리기 선 자체가 어렵네요. 완전히 길게 일목적공의 움직임 득점됩니다. 위험했지만 잘했어요. 이게 감각이 좋을 때는 사실 이런 부분이 있어서 이런 정도의 타이밍까지도 잡아낼 수가 있는 거잖아요. 그렇죠. 이 0.1초의 간격 시간차도 다 보이죠. 집중력이 올라오면. 서서히 집중력이 올라가기 시작하는 에디맥스 선수. 비껴치기 코너 돌아서 연속 7점. 에스퍼스 선수가 14이닝 동안 39득점, 2점대 후반에 버리지 현재 기록하고 있고요. 에디맥스도 이제 말씀해 주신 것처럼 길이 보이는 공들이 좀 이제 계속 서고 있습니다. 자, 대전이 짧게 두꺼운 두께에서 눌러 놓으면서 짧아지기가 힘든 공입니다. 쉽지 않은 공이에요. 정말 어려운 공이에요. 그렇군요. 자, 그러나 힘을 잃으면서 더 가지 못합니다. 지금은 키스의 제거에 대한 문제 때문에 이런 공략을 하게 된 거죠. 근데 득점에 이루어질 만한 편안한 두께를 3분의 1 정도인데 그 정도로 공략하게 되면 1족과 2족 내공이 1, 2, 3 위에 만나는 라인이 생기고요. 그걸 제거하기 위해서 두꺼운 두께에서 밀면서 시도했는데 힘이 없어 버렸죠. 힘을 내도록 더 강하게 치게 되면 일목적공을 맞추고 원쿠션까지 밀리지가 않기 때문에 한없이 길어집니다. 자, 지금 그러나 에스퍼스에게 좀 편안한 공이 제공이 됐고요. 참 일목적공이 좌측 하단 코너로 내려오는 거 보십시오. 이거 100% 얻어된 플레이입니다. 아주 운 좋게 공 잘 섰네. 그렇지 않죠. 한 개짜리 공이 없어요. 자, 지금은 그 어느 때보다 빠른 템포입니다. 자, 일목적공이 다시 코너를 타고 올라가고요.
지금도 포지션이 됐죠. 빨간 공을 선택해서 바깥 돌리기가 충분히 나올 만한 웬만한 각도입니다. 네. (40점대를) 돌파하고 있는 디기아스파스. 그렇지만 이제 키스를 제거하기 위해서 좀 얇은 두께로 내가 코너를 돌릴 수 있으면 좋은데, 얇은 두께 내에서 분리각을 만들어내기가 조금 어려울 수도 있어요. 지금 일적으로 그렇다면 먼저 보내고 내공이 살짝은 천천히 가는 형태도 있고요. 자, 예비 스트로크가 상당히 너무 네. 돌아 나갔습니다. (4-1-1-4) 27점의 간격이 현재 벌어져 있습니다. 에디 맥스 선수는 이제 좀 어깨가 풀린 것 같아요. 네. 자, 각도가 안으로 돌리기 짧게 들어가야 되나요? 짧게 들어갔을 때 일목적공이 내공이랑 또 키스가 날 가능성이 살짝은 있습니다. 완전히 얇게 맞추면서도 최대한 짧게. 좋아요. 자, 마지막까지 떨어지는데요. 와. 지금 가기 상황에서 어느 정도 넉넉하게 돌았는데 속도가 너무 느려서 여기서 튀는 거죠? 네, 튀어버리는 거죠. 회전이 조금 살아있어야지 내공이 무게감이 있게 원투 마지막에서 조금 미끄러져 주는데 회전이 너무 다 죽어버리면서 튀어버리죠. 이게 왜 이렇게 짧아? 이런 표정을 지어 보이고 있습니다. 지금 치는 스타일이 이렇게 짧게 빠지긴 사실은 힘든 스타일로 잘 쳤지만 정말 미세하게 짧게 빠졌죠. 일목적공 안 내려올 수 있나요? 이게? 안 내려올 수 있나요? 네. 안 내려올 수 없네요. 그러니까 야스퍼스 선수도 지금 최대치는 아니에요. 네, 집중력이 지금 떨어져 있는 상태예요. 예. 지금은 이제 점수차가 너무 크다 보니까 조금 더 어떻게 보면 이게 예상이 되고 조금 더 집중력을 가지고 고민을 하다가 쳐야 되는 공인데, 네, 조금은 편하게 나간 거죠. 자, 야스퍼스가 기다려주는데 맥스가 이제 만나러 갈 수 있을지. 네, 직접 들어가는 바깥 돌리기입니다. 자, 바깥 돌리기, 넣어치기 다 가능한데 웬만하면 일단 바깥 돌리기를 시도할 겁니다. 두께를 좀 두껍게 맞추면서도 키스를 제거하면서 득점의 라인은 있죠. 물론 이 목적공이 공간이 좁아서 뭐 정확성을 집중해야 되는 거는 물론이고요. 들어갔어요. 네, 파고 들어갔습니다. 지금 사실은 조금은 강했어요. 예, 조금 더 부드러워야지 원투 이후에 회전력이 사라지면서 포쿠션으로 넘어가고 3쿠션으로 넘어가거든요. 힘든 싸움을 이어가고 있는 에디 맥스 선수. 참 공 하나하나가 힘듭니다. 득점 위주의 공이 수고 자동적으로 좀 운 좋게 공이 쉽게 서주면 포지션을 이어가면서 장타가 지금 노려볼 만한데 어떤 공인가요? 네, 비껴서 들어간 원뱅크 비껴서 단장으로 들어가는 공이죠. 네. 공을 노린 것을 보면 이제
그런 공에 반대 왼쪽을 맞춰서 더블 쿠션 방식으로 이제 들어가려고 했던 것 같네요. 네. 참 불린다라는 표정이 나오고 있습니다. 그렇죠. 정성적인 공을 계속 쳐도 힘든 와중에 저렇게 이제 어려운 공이 배치가 되니까 참 어려움을 겪고 있습니다. 오, 야스퍼 선수 낯선데요. 당구란 게 이런 겁니다. 네. 네. 집중력을 잃었을 때, 집중을 하지 못할 때 나올 수 있는, 치면 맞아 있는 공, 이런 공은 존재하지 않거든요. 그렇죠. 더블 쿠션. 얇은 두께로 더블 쿠션이 들어가야 되죠. 네, 방향 좋습니다. 야스퍼스 선수의 약간의 실수가 에디머 선수에게 기회를 주고 있긴 한데 점수차가 아직 너무 커서 뭔가 희망을 가지기는 쉽지 않네요. 여기서 이제 에디맥 선수의 하이런이 좀 한번 나와주면 뭐 10점대 차이면 충분히 할만하잖아요. 네. 길게 돌려봅니다. 연속 득점이 됐고요. 약간은 높은 당점으로 공을 점점 길어지게 만드는 모습이 괜찮았죠. 두꺼운 두께에서 길게 치려고 의도를 많이 할 것 같은데 그렇게 되면 이제 두꺼운 두께에서 내공이 힘이 너무 많이 필요하고 일목적공이 킬 수도 있기 때문에 지금 같은 경우는 얇은 두께에서 길게 치기 위해서 일목적공이 온쿠션에 가까이 있으면 얇은 두께에서 상단의 당점을 이용해서 길어지거든요. 그걸 이용해서 부드럽게 길게 시도했습니다. 회전 다 빠져야 되는데요. 와. 돌아 나가네요. 정말 미세하게 더 얇게 들어가든지 아니면 회전력이 속도가 조금 더 느리든지 1, 2, 3 이후에 여기서 이제 ip사가 반사각대로 나오지 않고 조금 밑으로 퍼져줘야 되거든요. 오늘 에디맥스 선수는 이런 테이블의 운적인 요소가 거의 지금 따르질 않고 있네요. 네, 조금 잘못 쳤는데 살짝 맞아줄 법도 한데 그렇게 되질 않고 있습니다. 3뱅크 샷. 네. 무려 2연속 공타 이후에 득점이 나왔습니다. 여기서 한 5점 이상만 득점을 하게 되면 승부에 약간은 쐐기를 박는 그런 상황이 올 수가 있는데요. 자, 비켜치기 짧게 각도 자체는 어렵지 않습니다. 속도만 지나치게 살리지 않으면 자연스럽게 나오는 각도인데요. 오, 자연스러운 각도. 공을 치는 방식이 뭐 특별히 잘못되거나 하진 않았는데 득점에 대한 집중력이 지금 떨어져 있어요, 확실히. 남아있는 점수가 8점이라고 하면 물론 한 큐에도 끝날 수 있겠습니다만 8큐, 10큐가 걸릴 수도 있는 게 당구거든요. 네, 지금 에디모 선수가 몸이 풀리고 한 10점 정도의 장타를 한번 반드시 기록하면서 세이프티를 걸면 어느 정도 희망이 아직은 남아있죠. 사실은 뭐 1점 끝날 때까지 항상 희망이 남아있던 자세로 당구에 임해야 됩니다. 자, 회전 없이 비껴서 다이렉트로 마지막에 자연스럽게 퍼져나가면서 득점됩니다. 오히려 1.1점의 득점의 안정성은 에디목스 선수가 조금 더 높아지는 모습이에요. 흐름이 묘하게 좀 바뀌고 있다라고 느낌이 듭니다. 자, 되돌아오기로 연속 득점. 공들도 이제 조금씩 원하는 모양대로 맞아주고 있어요.
노란 공이 많이 내려왔군요. 지금 까다롭죠. 내공이 완전히 먼저 지나가기에도 조금 어렵고, 그렇죠. 비켜치기에 시간차를 만들기도 쉽지 않고, 두꺼운 두께를 밀면 1족구가 2족구를 때리죠. 아, 큐미스. 기다리고 있는 야스퍼스를 좀처럼 만나러 가지 못합니다. 지금 큐미스 사실은 뼈 아프죠. 지금 여기서 이제 만약에 야스퍼스 선수가 중장타 이상을 쳐내게 되면 스스로 기회를 버린 꼴이 되는 거죠. 일목적공 어디로 키스 뺄지 다 같이 한번 생각해 보시죠. 얇은 두께로 뺄지 두꺼운 두께로 밀어낼지. 얇은 두께에서는 넘어가지 않을지, 이런 것들을 같이 생각해 보면 재밌습니다. 일목적공이 원투 장단으로 키스가 있는 공이죠. 앞으로 잘 비켜내고요. 야스퍼스가 준 기회 카드가 이제 거의 다 날아가는 느낌입니다. 잠시 이제 휴식을 취하는 듯한 인상의 야스퍼스가 마지막 고삐를 조이고 있습니다. 완전히 두꺼운 두께로 포쿠션으로 득점을 할지, 약간은 세밀한 두께로 파이브 쿠션으로 득점을 할지요. 마지막 돌아서 포쿠션으로 직접 맞습니다. 노란 공을 시도하게 되면 약간 대전을 노려야 되고, 빨간 공 얇게 직접 이 본인이 집중력을 좀 살리면 가능하긴 한데요. 대전을 노리는 것도 지금 괜찮네요. 오른쪽 회전을 많이 주게 되면 일족구를 반만 맞춰도 일목적공이 왼쪽으로 뻗어 나가거든요. 옵션이 많습니다. 옵션이 많기 때문에 더 최적의 확률을 고민하고 있는 야스퍼스 선수. 첫 번째 타임아웃을 여기서 활용합니다. 그렇죠. 이 앞에 한 두세 번 이닝을 쉽게 보내면서 다시 마음을 다잡는 시간을 가지고 있습니다. 회전을 주지 않나요? 다이렉트로 노리는 것 같은데요. 백스윙이 짧고 쇼트로 사용하겠다는 의도가 보입니다. 집중력이 다시금 올라가고 있는 모습입니다. 예비스통만 하고 있으면 이곳 선수가 어떤 구질을 구사할지 보이죠. 본인들도 이 동호인분들도 그렇게 연습을 해야 됩니다. 내가 본 스트로크에 알맞는 예비 스트로크에 연습을 하셔야 되죠. 어떻게 보면 초보 심자들은 일관된 스트로크로 연습을 하시거든요. 처음에는 그렇게 할 수밖에 없고, 이제 조금 이제 내 공의 속도의 유불리를 알게 되면 거기에 맞는 예비 스트로크를 하는 연습을 하셔야 되죠. 비껴치기로 들어갑니다. 네. 지금 경기장에 약간의 좀 소동이 일어났는데 넘어졌어요. 관중 중에 한 분이 넘어지면서 타임아웃이 이루어져 있습니다. 다치신 분이 없으면 좋겠는데요. 네. 순간적으로 선수들도 지금 깜짝 놀라서 멈췄다가 이제 다시 경기를 재개합니다. 되돌아오기로
등록하는군요. 이렇게 소요 있을 때 만약에 득점 실패하면 참 관중이 머쓱해지거든요. 선수들은 그렇지만 이제 관중의 어떤 행동이나 본인의 야유를 보니 그렇지 않은 행동에는 아예 반응을 안 하는 게 좋죠. 관중이 없는 이 스포츠는 존재하지 않으니까. 그럼요. 네, 이런 것들에는 네, 전혀 신경을 안 쓰는 네, 습관을 들여야 됩니다. 자, 코너를 돌지를 못하면서 득점에는 실패. 석점을 남겨놓고 맥스가 다시 타석에 들어옵니다. 이쪽은 이제 한쪽으로 좀 경기가 기울어지고 있는 가운데 맞은편 테이블은 초접전이 펼쳐지고 있습니다. 참 한국 선수들끼리 4강 티켓 하나를 가지고 정말 치열하게 지금 네, 전쟁을 벌이고 있습니다. 네. 이제 확실히 몸이 풀린 느낌인데 조금은 이제 뒤늦은 느낌도 없지 않아 드는 건 사실입니다. (26점) 차. 그렇죠? 월드컵 세계 기록이 필요한 시점이죠. 남아있는 하나의 타임아웃을 여기서 사용할 것 같습니다. 지금 맥스 선수의 고민은 결국 아예 선택을 바꾸는 모습도 보이고요. 안으로 돌리기를 거리가 워낙 멀어서 회전을 사용하지 않으면 짧게 확보가 안 되거든요. 네. 회전을 사용했을 때 두껍게 맞추기도 힘들어요 지금. 그래서 바깥 돌리기가 다 모든 공이 지금 애매한 공이었군요. 일목적공과 내 공이 거리가 멀어요. 근데 또 역방향이기까지 합니다. 그럼 매우 어려운 상황이 되는 거죠. 참 안으로 돌리기를 시도하고 싶은 마음이 있는데 안으로 돌리기는 이제 또 회전을 많이 사용해야 되고. 다시 한번 공을 닦아달라고 요청하는 야스퍼스 선수. 남아있는 석점을 준비를 하면서 신중을 기하고 있습니다. 이 경기를 이대로 끝내게 된다면 야스퍼스 선수는 이번 시즌에 펼쳐진 5번의 월드컵 모두 4강 진출을 성공합니다. 자, 노란 공을 끌어내겠다는 거죠. 지금 이제 말 그대로 고육지책입니다. 어쩔 수 없이 초이스를 하는 공인데요. 돌았어요. 옥션 득점됩니다. 네, 해내네요. 스스로 본인의 품격을 증명하고 있는 세계 랭킹 1위 디기 야스퍼스입니다. 나머지 2점. 완전히 얇게 맞았어요.
돌아서 득점이 됩니다. 이제는 매치 포인트를 맞이하는 야스퍼스입니다. 에디맥스 선수는 오늘 좀 아쉬움이 많이 남을 수밖에 없는 그런 하루입니다. 마지막이 될지 야스퍼스 와, 4강 진출을 확정짓지 못합니다. 네. 매우 밀리는 각이었고 그 안에서 이제 내 공의 당점을 낮추면서 오른쪽 회전까지 매우 절제해야 되는 상황이었는데요. 그 밀림을 결국 극복하지 못했죠. 컴퓨터 그래픽에서 나오는 선 자체가 1족구를 맞은 이후에 밀림 그만큼 득점이 되지 않았던 겁니다. 네. 예. 맥스 선수는 이제 거의 경기를 내려놓은 듯한 인상입니다. 자, 너지 각도가 무난해 보이는데요. 절반 정도의 편안한 두께에서 키스가 존재한다. 이러면 어려운 공이 되는 겁니다. 그렇지만 지금 이제 편안한 공 두께를 쳤을 때 일목적 공이 코너로 가게 되고 내 공의 진로와 큰 상관이 없기 때문에 득점에 무리가 없는 공이죠. 조금 두꺼웠어요. 그렇지만 또다시 같은 경로로 네. 빠져나갑니다. 일목적 공이 약간 코너 쪽으로 장쿠션 위주 코너 쪽으로 가야 되는데 장쿠션으로 가면서 두꺼웠다는 것을 알 수가 있죠. 에디맥스의 득점. 지금은 저쪽 테이블에서 김행직 선수가 친 공이 나갔는데요. 아예 현수막 뒤쪽으로 공이 도망가 버렸습니다. 이번 타임에 좀 뭐 장내가 좀 소란스럽네요. 어떤 공인가요? 네. 웬만한 이 배팅으로 맞아서 득점이 될 만한 공이 지금 라인이 아닌데요. 네. 정상적인 상황에서는 웬만하면 초이스하지 않을 것 같은 공을 초이스했습니다. 지금 마지막 팬 서비스의 좀 차원이었던 것 같은데 네. 그 부분도 이루어지지 않았고요. 자, 세 번째 매치 포인트입니다. 그렇지만 공이 어려워요. 어려운 공을 해결하는 선수가 바로 야스퍼스인데요. 투뱅크로 부드럽게 내려오겠다는 거죠. 이 전경기에 사이그너 선수가 해결했던 공인데요. 두께 자체가 일단 너무 두껍습니다. 네. 절반 이상의 두께에서는 밀고 내려올 방법이 없죠. 공의 난이도 자체는 야스퍼스 선수 정도의 수준에서는 충분히 할 만한 그런 공이었습니다. 안 그래도 힘든 상황이 칠 공도 계속 없습니다. 네.
맥스 선수가 힘을 가한 것 치고는 공이 뭐 네. 전혀 뭐 움직임이 없었어요. 두께가 너무 두꺼워 버렸고 공의 이동성을 확보할 수가 없었습니다. 공이 뭐 또 마찬가지로 좀 애매합니다. 네. 상황이. 승부가 어느 정도 예정되어 있는 상황에서 마무리 지어야 되는데, 자, 더블 쿠션이죠. 단으로 넘어가는 더블 쿠션, 포 쿠션을 이용해서 네, 여기서 올라오면서 득점으로 경기를 마무리 짓는 빅 야스퍼스입니다. 이번 시즌 펼쳐진 5번의 월드컵 모두에서 대회 마지막 날 4강전까지 경기를 치르는 세계 랭킹 1위 야스퍼스 선수였습니다. 자, 오늘은 비교적 쉽게 이겼지만 내일 이제 4강과 결승을 해야 되는데 정말 피 튀기는 경기들이 기다리고 있습니다. 네. 최고의 컨디션을 가진 선수들이 지금 다 올라오고 있어요. 야, 그야말로 네, 4대 천왕의 대결이고요. 네. 기대가 됩니다. 자, 부름달, 산체스, 야스퍼스 선수가 다 올라왔고요. 예. 네, 그 중에서 이제 그 4대 천왕의 한 자리를 대한민국 선수가 채우게 되어 있습니다. 그렇습니다. 최고의 올해 월드컵 최고의 빅매치가 4강부터 결승까지 기다리고 있네요. 자, 이렇게 야스퍼스 선수가 23이닝 만에 50득점. 네, 마지막에 좀 뭐랄까요, 좀 뻣뻣한 모습이 있었음에도 불구하고 2점대 버리지를 기록을 하면서 일찌감치 에디맥스 선수를 따돌렸고요. 이번 시즌 2번의 우승, 2번의 4강, 과연 이번 대회에서는 또 어떤 모습을 보여주게 될지 벌써부터 내일이 기다려집니다. 자, 에디맥스 선수는 뭐 좋았던 흐름이 있었습니다만 초반부터 너무 흐름을 뺏기면서 이렇게 경기를 내주게 됐고요. 자, 야스퍼스는 정해졌습니다. 이제 김행직이냐 이충복이냐. 김행직이 지금 44점째를 기록을 했거든요. 정말 피 튀기는 경기를 하고 있습니다. 네. 자, 누가 올라오더라도 뭐 우리 팬들 입장에서는 상당히 재미있는 세계 랭킹 1위와의 대결인데요. 이충복이 올라간다면 다시 한번 예선전의 그렇죠. 기적을, 김행직이 올라간다면 그간의 복수를 해줄 수 있을지 기대를 해보겠습니다. 자, 오늘 준비한 저희 중계방송은 여기서 모두 마치도록 하겠습니다. 도움 말씀에 허혜룡 해설위원, 저는 캐스터 한정이었습니다. 여러분 좋은 밤 되십시오.